जम्मू कश्मीर के अनंतनाग दे विच मुठभेड़ दौरान फौज के 2 अफसर शहीद। कर्नल मनप्रीत सिंह ते मेजर आशीष ने दी शहादत। जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP भी हुए देश के लिए कुर्बान। मध्य प्रदेश के भोपाल दे विच इंडिया गठजोड़ की होगी पहली ज्वाइंट रैली। अक्तूबर के पहले हफ्ते दे विच होगी रैली। इंडिया कोआर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग दे विच होया फैसला। केजरीवाल नूं लैके आम आदमी पार्टी ने खेडिया दा। इशारे दे विच केजरीवाल नूं प्रधानमंत्री अहुदे दे लई दस्सिया मजबूत उम्मीदवार। राघव चड्ढा बोले आम आदमी पार्टी सुप्रीमो दे विच चंगे राजा दे सारे 36 गुण मौजूद। पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दे नाल गठजोड़ नूं लैके बोले MP रमनीत बिट्टू। कहा सूबे दे अंदर कांग्रेस दा आम आदमी पार्टी दे नाल हो चुकिया है समझौता। हाई कमान के फैसले के खिलाफ बोलण तो गुरेज करन पार्टी के बड़े लीडर। पंजाब दे स्कूल ऑफ एमिनेंस की हुई शुरुआत। केजरीवाल ते मुख्यमंत्री मान ने पहले स्कूल का किया उद्घाटन। चैरिटा का सरकारी स्कूल बनया पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस। सूबे भर दे विच बनणगे 117 एमिनेंस स्कूल। सिक्ख्या क्रांति रैली दे विच 1600 करोड़ दी योजनावां की शुरुआत। केजरीवाल ते CM मान बोले बदल देवांगे पंजाब दे स्कूलों की तस्वीर। पंजाब दे विच बनणगे 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस। रैली दौरान CM मान ते केजरीवाल दा विरोधियों ते तिखा वार। कहा पिछलियां सरकारां दा खजाना रहिंदा सी खाली। लोक भलाई दे लई साडी सरकार दा खजाना फुल। एक गारंटी पूरी। सत श्री अकाल, नमस्कार। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां फर्क तां पैंदा है लैके। अज शुरुआत करन जा रहे हां एक मनभागी खबर तो, जिथे फौज के 2 अफसर शहीद हो गए ने। जिहां अनंतनाग एनकाउंटर दे विच शहादत हुई है। एक कर्नल अते मेजर रैंक के अफसर शहीद हुए ने और कर्नल मनप्रीत सिंह पंजाब दे नाल ताल्लुक रखते हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह ते मेजर आशीष शहीद हुए ने। उत्थे जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं भट्ट भी शहीद हुए ने। अनंतनाग दे विच दहशतगर्दां दे नाल मुठभेड़ चल रही थी, उस दे विच उन्हां दी शहादत हुई है और फौज के 2 बड़े रैंक के अफसर ने, एक मेजर ते दूजे कर्नल, जिन्हां दी शहादत कर्नल मनप्रीत सिंह की शहादत हुई है। काबिल गौर है कि कर्नल मनप्रीत सिंह मोहाली जिले के नाल ताल्लुक रखते हैं। मौजूदा समय दे विच जो साडे कोल जानकारी है कि वो ट्राई सिटी दे विच रह रहे सी, उन्हां दा परिवार इत्थे रह रहा है पंचकुला के सैक्टर 26 दे विच। कर्नल मनप्रीत सिंह दा जिन्हां दी शहादत हुई है। दहशतगर्दां दे नाल इस मुठभेड़ दे विच फौज के 2 अफसर शहीद हो गए ने। उत्थे जम्मू कश्मीर पुलिस के एक DSP रैंक के अधिकारी भी शहीद हुए ने इस दहशतगर्दां दे हमले दे विच मुठभेड़ दे विच। अनंतनाग दे विच दहशतगर्दां दे नाल मुठभेड़ और जिस दे विच 2 जवान शहीद हो गए। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक DSP भी शहीद होया। फौज के 2 अफसर शहीद हुए ने, एक आशीष मेजर आशीष ते कर्नल मनप्रीत सिंह। रुक करते हैं फोन लाइन ते। इस समय साडे सहयोगी जम्मू तो तेजिंदर सोढी साडे नाल जुड़ रहे हैं। तेजिंदर, जानना चाहांगे इस समय तुहाडे कोल की कुछ इन्फॉर्मेशन इस पूरे एनकाउंटर मुठभेड़ नूं लैके? देखो गौरव, इस वक्त ऑपरेशन जिहड़ा हैगा ये जारी हैगा। एक कोकरनाग इलाका हैगा साउथ कश्मीर का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट, जिथे सिक्योरिटी फोर्सेस नूं कल शाम नूं ही इन्फॉर्मेशन मिली सी कि जंगल विच कुछ आतंकवादी छुपे हुए हैं। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ऑपरेशन लॉन्च किया सीगा। बट अनफॉर्चुनेटली ये खबर आ रही है कि 3 अधिकारी जिहदे विच 2 सेना के सीनियर अफसर, एक कर्नल कमांडिंग ऑफिसर 19 आर दे कर्नल मनप्रीत सिंह ते एक मेजर आशीष ते उत्थे DSP हुमायूं जिहड़े उत्थे लोकल SDPO है वो इस एनकाउंटर विच शदीद तौर पर जख्मी हो गए सी। जदों उन्होंने इवैकुएट करके मिलिटरी हॉस्पिटल लै गए तो उत्थे वो जख्मां दी जिहड़ी कम कर गए तो उन्होंने बचाया नहीं जा पाया। ये ऑपरेशन गौरव इस वक्त चल रहा है तो काफ़ी भारी मात्रा में उत्थे सेना की जिहड़े जवान है उन्होंने भेज दिता गया है ताकि ये जिहड़े आतंकी उत्थे छुपे हुए उन्होंने फ्लश आउट कर दिता जाए। जी गौरव जी, तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स हो गए ने पूरे एनकाउंटर नूं चलदे होए। किन्ने दहशतगर्द ने, किन्ने उत्थे जदों ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिली सी, की कुछ इस नूं लैके इन्फॉर्मेशन?
देखो गौरव, इस वक्त किन्ने आतंकी उत्थे मौजूद सीगे ओदी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ते नहीं हैगी, बट जिहड़ी सोर्सेज कोलों खबर मिल रही है 3 ਤੋਂ 4 आतंकवादी जिन्हां विच पाकिस्तानी ट्रेंड आतंकी होने की जानकारी आ रही है सामने। फिलहाल आर्मी का ते सुरक्षा बलों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये हैगा कि पूरे एरिया नूं इस तरह कॉर्डन कर लिया जाए कि आतंकी उत्थों नठ ना सकन। फिलहाल जिहड़ी अपनी कैजुअलिटी सी उन्हां नूं इवैकुएट किया गया, हैलीकॉप्टर्स नूं यूज़ किया गया उन्हां नूं इवैकुएट करन वास्ते। जी गौरव, शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। एक अनफॉर्चुनेट लाजमी तौर ते खबर है पूरे देश दे लई। 3 देश दे जवान शहीद होए ने, 2 फौज दे नाल ताल्लुक रखदे ने, जबकि एक जम्मू कश्मीर पुलिस दे नाल JNK पुलिस दे नाल ताल्लुक रखदे ने। DSP रैंक दे अधिकारी शहीद होए ने। उत्थे 2 जवान, एक कर्नल मनप्रीत सिंह ते मेजर आशीष, जिन्हां ने अपनी जान कुर्बान कर दी है देश दे लई। और कर्नल मनप्रीत सिंह दा असीं जिक्र कर रहे हैं, मोहाली जिले दे नाल पंजाब दे नाल ताल्लुक रखदे सन और मौजूदा समय दे विच चंडीगढ़ ट्राई सिटी दे विच उन्हां दा परिवार रह रहा। अगली खबर का रुख करते हैं। शरद पवार की रिहाइश के उत्ते विरोधी गठजोड़ INDI की कोआर्डिनेशन कमेटी की पहली बैठक ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਰੈਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਪਾਲ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। एक पब्लिक रैली, जॉइंट पब्लिक रैली भोपाल में करने का फैसला लिया गया है, जो अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी। सीट शेयरिंग ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। जल्द से जल्द तमाम पार्टियां आपस में बैठकर, जो मेंबर पार्टीज हैं, वो सीट शेयरिंग पे चर्चा कर फैसला लें। 5 सितंबर ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ INDI ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਠਜੋੜ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਹੁਣ NDA ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੀਆਂ। Is that seats that are already held by members of the India bloc should not be open for discussion. We should be discussing those seats that are held by either the BJP, the NDA, or parties that are not part of either of those alliances. But the seats that are already held by India members, those shouldn't come on the discussion table unless the party that holds them is sort of willing to surrender a seat. और सीट शेयरिंग पर स्टेट वाइड वहाँ की जो पार्टी है वो बैठ करके जल्दी ही इसको फाइनल करेगी। This was the first meeting of coordination committee. We discussed several issues. One issue is the member parties will start negotiations on seat sharing at state level for the forthcoming elections to the state legislative assemblies as well as to parliament. Number 2, the committee has ਤਾਂ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਹਿਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਧਰ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने राजधर्म का पालन किया और पितामह भीष्म ने जो 36 गुण बताए थे जो एक राजा में होने चाहिए, एक प्रशासन चलाने वाले व्यक्ति में होने चाहिए, वो गुण अरविंद केजरीवाल जी में नजर आते हैं। वो गुण प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा की सरकार में नजर नहीं आते। सीट शेयरिंग ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। देश जरूरी है,
व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, मतभेद और मनभेद जरूरी नहीं है और इस स्पिरिट के साथ अलायंस के भीतर चर्चा होनी चाहिए और इसी स्पिरिट के अनुसार अलायंस के भीतर चर्चा हुई। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਕੱਕੜ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਜਾਂ ਸਸਪੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਠਜੋੜ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੋਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਬਿੱਟੂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਹ ਲਓ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਬਿੱਟੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਸ ਦੀ ਆਈ? ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿਆਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ये जो शानदार स्कूल आप देख रहे हैं जहाँ हम लोग खड़े हैं, ऐसा स्कूल बताते हैं कि अमृतसर में कोई प्राइवेट स्कूल भी ऐसा नहीं है। इतना शानदार स्कूल जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे है, ऐसी फैसिलिटीज़ प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं है। ये फैसिलिटीज़ हर गरीब के बच्चे को भी मिलेगी, हर गरीब का बच्चा भी अब अमीरों जैसी शिक्षा प्राप्त करेगा। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ये पंजाब के लिए वो लग रहा था कि शायद इम्पॉसिबल है, लेकिन हमने इतनी मेहनत की और हमारे टीचर्स ने इतनी मेहनत की कि आज ये हमारा पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है रेडी है। आप खुद देख सकते हैं, बाहर से भी अंदर से भी बच्चे भी हैं, अंदर टीचर भी हैं। बहुत से बच्चे बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों से निकाल कर जो है पेरेंट्स ने यहाँ जो है उनको भर्ती कराया है। ये विश्वास है। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ 15-15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ। ਉੱਥੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਸਕੂਲ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਤੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। इन 11700 स्कूलों में 8200 सीट हैं। 8200 सीट में एडमिशन लेने के लिए 1 लाख बच्चों ने अपने एप्लीकेशन भरे। ਰੈਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। 4.5 साल पूरी दुनिया में घूमेंगे और 6 महीने में अपनी शक्ल दिखाने के लिए आएंगे। कभी मत होने देना, हमें वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहिए। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਜਵਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। शाहरुख खान कहते हैं कि ये लोग आएंगे वोट के पहले वोट मांगने, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे,
जाति के नाम पे वोट मांगेंगे, धर्म के नाम पे वोट मत देना, जाति के नाम पे वोट मत देना। इन सारी पार्टियों से पूछना मेरे बच्चे की शिक्षा के लिए क्या करोगे। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਖੈਰ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? A 1966, B 1970, C 1974 ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ D 1979। ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯਾਨੀ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿੱਟੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਧਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। NIA ਨੇ 19 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੁੱਕਆਊਟ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 45 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। NIA ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 4 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਗਈ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟਡ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਏਗੀ। ਉਧਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ISI ਏਜੰਟ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਖੂਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ। 8 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਘੱਗੇ ਥਾਣੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਐਕਟਸ ਦੀ ਨਵੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਬਲਵੇੜੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੇਵਰਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 8 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸਦੇ ਫੋਨ ਚੋਂ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। 13 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸਦਾ। 13 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਫੌਜ। ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਮੀਰ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਤਿਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਨਾਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੇਲ ਨੇ 13 ਸਤੰਬਰ 1948 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੋਲੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਸਨੈਚਰਸ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ, ਸਨੈਚਰਸ ਦਾ ਆਤੰਕ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ।